नमस्कार मो धूमि प्रियदर्शिनी आपन को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे। आजिर पर्याय गाल्पिक गोदावरीश महापात्रंकर गल्प जनगण मन गल्पटी जानिबा। समग्र निर्वाचन मंडली रे चहल पड़ी जाइछि। लोकप्रिय नेता एथर आउ भोट पाइबेनी। नेता जहांकु नै लोकप्रिय सेही भोटर माने ही ए कथा कहउचंती। सेही भोटर मानक पाई गत 20 वर्ष काल जदि किए लढु थाए ता हेले से हेउचंती एही लोकप्रिय नेता। केउ गाँव को सड़क नहीं तो ए करिचंती लाट सभारे पार्टी। अनावृष्टि फल फसल पोड़ीगला और खजना छाड़ पाई प्रस्ताव आसीची यांकरी मुहरु। बाघ उपद्रव गाई गोरु मेंढा छेली एपरिक मनीष मले सरकारी कर्मचारी माने खबर कागज पढ़ी जानिले। किंतु बाघ को मारी पुरस्कार घोषणा करिबारे एही लोकप्रिय नेतांकर हाथ अछि। गाँव में कूଅ नथिला कूଅ करैचंती। पोता गाड़िया खोलई बिलरे पानी मड़ेबार सुविधा करिचंती। माली मकद्दमारे लोके माती कोर्ट कचेरी को गले गाँ गाँव रे अनाहुत भावरे प्रवेश करी आपस निष्पत्ति करैचंती। गाँव रे पिले पाठ पढ़िबे सेथिलागि जेउ स्कूल अछि सेथिरे हाथ अछि एही लोकप्रिय नेतांकर। एहीपरि भावरे देखिबाकू गले दीर्घ 20 वर्ष भितरे मफसल अंचल रे तांकर सुख्याति एते व्यापी जाइथिला जे दैवी विपत्ति बेले मध्य लोके ही लोकप्रिय नेतांक ना भगवानक सहित मिसई कातर भावरे स्मरण करिचंती। खरा तरा झड़ पवन रे जे जेते बेले तांकु डाकिछि बिना द्विधारे निजर भल मंद को अपेक्षा न रखी से उपस्थित होइचंती। तांकु पछरे किए निंदा करिनी आगरे किए प्रशंसा करिथिले सेथिरे से खुशी हेइ नाहंती। एहीपरि भावरे वर्ष वर्ष होई दीर्घ 20 वर्ष पानी परी बहिगला। लोकप्रिय नेतांक नाम न जानिछि एहीपरि लोक से अंचल रे केही रहिलेनी। किंतु हठात काल सबु ओलटई देला। आसिला गण भोट। एही गण भोट रे साबालक समस्ते भोट देबार अधिकार पाइले। सेथिरे मध्य लोकप्रिय नेतांकर भयर कारण नथिला, कारण तांको समस्ते जानती। किंतु एही गण भोट परे परे देशरे राजनैतिक मतवाद जेपरि बढ़िला प्रतियोगिता करने प्रार्थी माने सही परी साहस कले। राजनीति मुह को न चाहिबा नीति। सेथिरे भाई भाई भितरे मतभेद, स्वामी स्त्री भितरे वाद प्रतिवाद, बंधु बंधु मध्यरे बल कषाकषीर मनोभाव, जाति जाति भितरे संदेहर अवकाश, सबु भितरे क्षमतार लोभ। तेणु एथिरे जे पशिब निजको निष्कलंक निरपेक्ष निस्पृह करी रखि पारिबनी। बिना अस्त्र शस्त्र रे युद्ध वाक्यबाण व्यंग विद्रूप मिथ्या प्रचार बाक कौशल एही युद्धरे अस्त्र। एहा छड़ा टंका पैसार कारोबार भी अछि। तेणु 20 वर्ष काल जो लोकप्रिय नेता उपरोक्त अस्त्र प्रयोग करी युद्धरे जेणिबाको चेष्टा करि नथिले अवस्था चक्र पड़ी तांको सेही पथा अवलंबन करने कुहागला। से बुझिले आखि थिबा लोकको अणबाटरे नेबा सहज नुहे, किंतु अंध पक्षरे संभव। भोटर मानकु अंध न कले निज इच्छा अनुसार से मानकु चलई हबनी। आग सेमानक आखि की परिप्रचारर धूली फिंगी देबाकू हब। आखि थाई सेमाने अंध हेबे, तापरे तांकु जेउ आडे नेबाकू इच्छा सियाडे टाणिले न जाई सेमानकर गति नाही। एहा न करि पारिले एपरि मोहन बंशी बजेइबाकू हब जे फणा टेकुथिबा साप मध्य पछरे गोड़ेब। इच्छा न करुथिबा भोटर मध्य भोट बक्सरे भोट कागज गळेई देई आसिब। किंतु एथिपाई शिक्षा दरकार। 20 वर्ष हेला लोकंको ठीक ठीक कथा कही आसी 20 वर्ष परे राजनीतिक अवस्था चक्र पड़ी किपरि जटिल परिस्थिति सृष्टि करबाकू हेब एही हेला लोकप्रिय नेतांकर चिंतार कारण। भोट ग्रहणर दिन आउ अछि मोटे 7 दिन। लोकप्रिय नेतांकर निर्वाचन मंडली रे भोटर मानक मनरे किए निया ढालीदेला। समस्ते कहले एथर आउ नुहे, से जहा गढ़ी एबे भांगिबाकू जाउचंती। आमे जहाकू बड़ करिथिलु उपर कोठी से एबे आम तोटी बसुचंती। भोटर मानकर प्रधान अभियोगर कारण हेला तांकर लोकप्रिय नेता कुआडे कहिचंती जे स्थानीय हाई स्कूल को सेठारु से उठेई नेबे, से स्थान रे गोटे प्राइमरी स्कूल रखिबे। भोटर मानक मनरे ए विषय किए पुरैला लोकप्रिय नेता किछि भाबी पारिलेनी। गाँ गाँ बुली केते केते बुझेइले मध्य से कहि नाहंती बोली कहिले मध्य केही तांको कथारे आउ प्रत्यय गलेनी। तांको पाई काम करुथुबा कर्मी माने हताश होई पड़िले। प्रतिद्वंदी पक्ष उत्साहरे नाचिले। एही भोट युद्धरे लोकप्रिय नेता किपरि कोन करिवे सेथिलागि एक विराट सभा हैला। विराट सभाटा तांको जिणेइबा उद्देश्य हेलानी, सेही सभा तांको विरुद्ध रे अभियोग अणैबा पाई हैला गोटे कहिले चले।
ଏହି ସଭାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସଭା ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ସମାଗମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏପରି ସଭା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେବେ ହେଇନଥିଲା। କୌଣସି ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତିନି। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଣେ 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଯେ କି ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ କେବଳ ଟିପ ଚିହ୍ନରେ ହିଁ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ସଭାରେ ବକ୍ତା ହେଲେ ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଯୁବକ। ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ କର୍ମୀମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ଜଣେ ଉଠି କହୁଥାନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଥାଏ, କିଏ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଭିତରେ ସେହି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ନେତା ଉଠାଇ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନେତା ଉଠିଲେ। ଦୀର୍ଘ 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 100 ଥର ଭାଇମାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଗଳ୍ପ କହି ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କନ୍ଦେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, କିମ୍ବା ନିଜକୁ କନ୍ଦେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଲେ। କହୁ କହୁ ଝାଳନାଳ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲା ପରି ମନେ ହେଲାନି। ସେ କଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା କହିସାରି ବସିବା ପରେ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସତ କହିଲେ କିଆଁ? ନେତା କହିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି? ଯୁବକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ମିଛ କହିଥାନ୍ତେ। ସତ କହିବାର ସ୍ଥାନ ଏଠି ନାହିଁ। ସତ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଡ଼ସଭାର ମେମ୍ବର ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଛର କାରବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ସତ କହିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଭୋଟ ବେଳେ ସତ୍ୟ ଏତେ ସାଂଘାତିକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଜିଯିବ, ଟଙ୍କା ଫରଫିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତୁନି ହେଇ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛି। ଏ ମିଛରେ ଯଦି କିଛି ପାପ ହେବ ତାହେଲେ ତାହା ମୋର, ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଏ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଏହା କହି ଯୁବକ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ବିରାଟ ଜନତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଯାହା କହିବି ତାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ କହି ଆସେନି ବୋଲି ଏପରି କହିଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏପରି କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯାହା କହିବି ସେଥିରେ ମିଥ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କ ସହସ୍ର କୋଶ ଦୂରରେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। କରତାଳିରେ ଆକାଶ ପବନ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଯୁବକ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହାଇସ୍କୁଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୋପିଲା ଗଛକୁ କାଟି ତାହା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସେଥିଲାଗି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିପାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ଏଠାରେ କହୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ହଁ ହଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଯୁବକ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମତିସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ 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 ହଁ। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଦରମା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ନା, ଆମେମାନେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ କହୁଛି ସେଥିରେ ଦରମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଦେଶ ସେବା ମହାବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ବିଚଳିତ ହେଲା ପରି ଉଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ବସ 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 ବାବୁ, ସେ କହିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କହିବ। ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବକ୍ତା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଏଣିକି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ଏ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଯାଏଁ। ଏ ଚାକିରି କରି ଦରମା ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷରେ 11 ଏକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ରହୁ ବୋଲି। ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏଠୁ ପାସ୍ କରିସାରି କଲେଜକୁ ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାର ସମ୍ବଳ ଥିବ ସେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ 100 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବ, ପାଇଲେ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବ, 100 ରୋଜଗାର କରିବ, ଏ କଥା କିଏ କହିପାରିବନି। ଆପଣମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଲୋକ, ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଶେଷ କରି ଯଦି 4 ବର୍ଷରେ 11 ଏକର ଜମି କିଣିପାରିଲା, ତାହେଲେ କେଉଁ ସାହସରେ କି ଆଶାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବେ? ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ବିଚାରି ଆମର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହାଇସ୍କୁଲ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ସିନା କହିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କହିନଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଭର ଜବାବ ପାଇଲେ ଭିତିରି କଥାଟା କହିଦେବେ।
ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ପରି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି? ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସେହି ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଗଲା। ଘୋ ଘା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କିଏ କହିଲା, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲା, ଏ କଥା ସତ ହୋଇପାରେ, ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ଭସେଇ ଦେବାକୁ କହୁଥିବେ? ଆଉ କିଏ କହିଲା, ଆମେ ବଣଜନ୍ତୁ ପରି ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଏତିକି ବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବାହାରେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ମୋର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସଭା ଭାଜିଲା। ଯେଝା ଗାଁକୁ ଯିଏ ଗଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଣିକି ମିଛ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମରି ଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିବି। ଜନଗଣ ମନକୁ ତମେ ଭଲ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଜନଗଣ ମନ ଗଳ୍ପଟି ଏତିକିରେ ସରିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।